کہا حضور کیا بتائیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور کل رات خواب میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں جل رہا ہے، اور حضور خواب میں میرے والد نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ میری بخشش کی دعا کرے، غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ میری بخشش کی دعا کرے۔ اب غوث اعظم کا اپروچ دیکھو، غوث اعظم کا اسٹیٹس دیکھو، ان کی پرسنالٹی دیکھو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، کہا حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اور میرے والد کا کہنا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ میرے حق میں دعا فرمائے۔ اب غوث اعظم کا اپروچ دیکھو، غوث اعظم کا جملہ سنو۔ آپ فرماتے یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کیا کبھی میری مجلس میں آیا کرتے تھے؟ تمہارے والد کیا کبھی میرے مجلس میں آیا کرتے تھے؟ فرمایا حضور یہ تو مجھے یاد نہیں کہ میرے والد آپ کی مجلس میں آتے تھے یا نہیں۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے والد کا گزر کبھی میری خانقاہ سے ہوا تھا؟ کیا تمہارے والد کبھی میری خانقاہ کے دروازے سے گزرے تھے؟ کیا کبھی میرے مدرسہ کے بغل سے گزرے تھے؟ کہا ہاں حضور اتنا تو ضرور یاد ہے کہ جب میرا بچپنا تھا تو آپ کی خانقاہ کے دروازے سے میں بھی گزرا کرتا تھا، میرے والد بھی گزرا کرتے تھے۔ غوث اعظم نے فرمایا نوجوان چلا جا۔ نوجوان چلا گیا، ابھی ایک رات ہی گزری تھی، 24 گھنٹہ نہیں گزرا۔ وہ نوجوان جو کل روتا ہوا آیا تھا آج وہی نوجوان مسکراتا ہوا رہا ہے۔ وہ نوجوان جو کل روتا رہا تھا آج وہی نوجوان مسکراتا ہوا رہا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، غوث اعظم وہ نعرہ تکبیر، سارے لوگ نعرہ رسالت، شہزادے حضرت سیدنا پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ نوجوان جو کل روتا ہوا آیا تھا آج وہی نوجوان مسکراتا ہوا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم یہ کیسے ہو گیا؟ ماجرا کیا ہے؟ بات کیا ہے کہ کل رات میں نے اپنے باپ کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، آج رات اسی باپ کو جنت کی تیاریوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ 24 گھنٹے میں کیا بدل گیا؟ اب آؤ ذرا غوث اعظم کا جملہ سنو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا بتاؤں سویا تو میں بھی نہیں تھا، کیا بتاؤں سویا تو میں بھی نہیں تھا، اور پوری رات میں تیرے باپ کے لیے دعا کرتا رہا، پوری رات میں تیرے باپ کے لیے التجا کرتا رہا، میں رو تو رہا تھا تیرے باپ کے لیے، لیکن میرا رونا خدا کو اتنا پسند آ گیا، میرا رونا خدا کو اتنا بھا گیا کہ مولا نے فرمایا عبد القادر جیلانی جاؤ اور لوگوں کو بشارت دے دو کہ آج کے بعد سے صرف اس شخص کی بات نہ کرے جو کوئی بھی تیری خانقاہ کے دروازے سے گزر جائے گا ہم اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، جو کوئی بھی تیری خانقاہ کے دروازے سے گزر جائے گا ہم اس کے گناہ کو گھٹا دیں گے۔ اہل صوفیہ لکھتے ہیں کہ نسبت وہ عظیم دولت ہے کہ بندہ اگر جہنمی بھی ہو اور غوث اعظم کی نسبت مل جائے، بڑوں کی نسبت مل جائے، پھر وہ جہنمی نہیں ہوتا ہے، نسبت کی برکت اسے جہنمی سے جنتی بنا دیا کرتی ہے۔ دوسری بات عظیم کی نسبت انسان کو عظیم بناتی ہے اور ذلیل کی نسبت انسان کو ذلیل بنا دیا کرتی ہے۔ یہ بڑا جملہ ہے، عظیم کی نسبت انسان کو عظیم بناتی ہے اور ذلیل کی نسبت انسان کو ذلیل بنا دیا کرتی ہے۔ آپ بتاؤ نا، ایک گلاس ہے، گلاس، یہ گلاس کیا ہے؟ ایک پینے کا آلہ۔ گلاس کیا ہے؟ اس میں پانی پیا جاتا ہے، لیکن اسی گلاس سے نہ کسی کو نفرت ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے۔ گلاس میں پانی پیا جاتا ہے، کوئی نہ نفرت کرے نہ محبت کرے، لیکن اسی گلاس میں اگر شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں تو جتنے شریف لوگ ہوں گے اس گلاس سے اس کو نفرت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شراب جو آ گیا۔ لیکن اگر اسی گلاس میں زمزم کا چند قطرہ ڈال دیا جائے، آب زمزم آ جائے، تو جتنے متبرک لوگ سب کی تمنا ہوگی، سب کی التجا ہوگی کہ کاش زمزم کا وہ گلاس مجھے مل جائے۔ عظیم کی نسبت ذلیل کی نسبت انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ یار میرے کو بتاؤ، کل آسمانی کتابیں آسمانی کتابیں
तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान। लेकिन कुरान की फजीलत तमाम किताबों में क्यों? सारी किताबों का नाज़िल करने वाला खुदा है, लेकिन बात क्या है कि कुरान की फजीलत तमाम किताबों से बढ़ गई है। इन उलमा से पूछे आखिर वजह क्या है? तौरात को भी अल्लाह ही ने नाज़िल किया, ज़बूर को नाज़िल करने वाला खुदा, इंजील को भी खुदा ही ने नाज़िल किया, कुरान को भी खुदा ने नाज़िल किया, लेकिन तमाम किताबों में कुरान की फजीलत क्यों है? तो हमारे ये उलमा जवाब देंगे कि कुरान की फजीलत समझनी हो तो फिर देने वाले को नहीं, लेने वाले को देखना हो। कुरान का मर्तबा समझना है तो देने वाले को नहीं, लेने वाले को देखना होगा। अगर देने वाला खुदा है तो लेने वाला मुस्तफा है, अगर नाजिल करने वाला अल्लाह है तो उसके जिनके सीने अतहर पर नाजिल हुआ वो रसूलुल्लाह है। और आगे आओ मुसलमानों, यार बेटियां तो सबकी होती हैं, तुम्हारी भी बेटी, हमारी भी बेटी, लेकिन सबकी बेटी हजरत फातिमा तो नहीं हो जाती। बेटियां तो सबकी है, लेकिन हर बेटी फातिमा तो नहीं हो जाएगी। दामाद तो तुम्हारे भी होंगे, दामाद तो हमारे भी, लेकिन हर दामाद हजरत अली तो नहीं हो जाते। हर दामाद दामादे मुस्तफा तो नहीं, हर दामाद दामादे पैगंबर तो नहीं, हर दामाद मौलाए कायनात तो नहीं। यार नवासे तो सबके हैं, नवासे तो सबके हैं, लेकिन हर नवासा हसन तो नहीं हो जाता है, हर नवासा हुसैन तो नहीं हो जाता है। ये मुस्तफा की निस्बत की बरकत है कि मुस्तफा की निस्बत पाकर कोई इमाम हसन बन गए तो कोई इमाम हुसैन बन गए। ये मुस्तफा की निस्बत की बरकत थी कि वो भी नवासा है, लेकिन कोई इमाम हसन बन गए, कोई इमाम हुसैन बन गए। मुसलमानों अंदाजा करो कि जिनकी निस्बत पाकर कोई अबू बकर बन रहा है, कोई उमर बन रहा है, कोई उस्मान बन रहा है, कोई अली बन रहा है, कोई सुहैब रूमी बनते हैं, कोई सलमान फारसी बनते हैं, कोई बिलाल हबशी बनते हैं, कोई इमाम हसन बन रहे हैं, कोई इमाम हुसैन बन रहे हैं। जिनकी निस्बत ऐसी है खुद उनकी जात का आलम क्या होगा। जिनकी निस्बत इतनी बुलंद है उनकी जात कितनी बुलंद होगी। उनके बारे में आला हजरत ने कहा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मुसलमानों, ये निस्बत की बरकत है कि निस्बत अगर बड़ों की मिल जाए इंसान बड़ा बन जाता है। बड़े लोगों से अपना ताल्लुक जोड़ो मुसलमानों, बड़े लोगों से अपना कंसर्ट बनाओ, अजीम लोगों से जुड़ जाओ। तुम्हारी निस्बत जब बड़ी हो जाएगी तुम भी बड़े बन जाओगे। ये अल्लाह का एहसान अजीम है। एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूं। आज मुखालिफिन का एतराज होता है कि यार तुम मज़ारात पे जाते हो तो उसकी दीवारों को चूमते हो, मिट्टियों को चूमते हो, चादर को चूमते हो, तो यार जिनकी मोहब्बत में गए हो वो तो मज़ार के अंदर है, फिर बाहर क्या चूमते? सवाल अभी बाकी है। मज़ार में जाते हो, जिनकी मोहब्बत में गए हो वो तो मज़ार के अंदर है, तुम मिट्टियों को चूम रहे हो, चादर को चूम रहे हो, दीवारों को चूम रहे हो, इससे क्या मिलता है? मैंने पलट कर पूछा, जरा ये बताओ तू कुरान पढ़ता है? और मैं हाँ, मैं सुबह शाम कुरान पढ़ता हूँ। मैंने कहा कुरान पढ़ने से पहले क्या करता है? फरमाया कुरान को अपने हाथ में लेता हूँ, आंखों से बोसा देता हूँ, सीने से लगाता हूँ, पेशानी से भी लगाता हूँ, उसके जुज़दान को चूमता हूँ, पहले सफे को चूमता हूँ। मैंने कहा नादान ये बता, असल कुरान तो अंदर है, तू जुज़दान को क्यों चूम रहा है? तू ऊपर क्यों चूम रहा है? तू जुज़दान को क्यों चूम रहा है? कहा नहीं समझे, कुरान वो किताब है जिसका ताल्लुक अल्लाह के सिफात के साथ है। कुरान का ताल्लुक अल्लाह के सिफात के साथ है। मैंने कहा नादान, कुरान इसका ताल्लुक अल्लाह की सिफात के साथ है, और जो अल्लाह के वली होते हैं उनका ताल्लुक अल्लाह की सिफात के साथ नहीं, अल्लाह की जात के साथ है। जिसका ताल्लुक अल्लाह की जात से हो जाए तो बताओ फिर वो चूमने के लायक क्यों ना हो। जिनका ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ जाए तो फिर बताओ वो बोसा देने के लायक क्यों ना हो। मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, किताबुल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, और वलीउल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इसी निस्बत पर हमें और आपको कायम व दायम रखे। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।